Glorious God. Thank you, Father. Thank you, Father. We worship you, Lord. We worship you. Thank you. We bless your name. Dear Lord, once again, we thank you for bringing us all together into your presence. We thank you, dear Lord, for all people who have joined, your wonderful children, Yes, Lord. joined to hear from you, Father. Amen. Thank you, Lord. You are the bread of heaven. The Bible says Jesus is the bread of heaven. And thank you, Father. You will always feed us according to our spiritual appetite, according to how much we hunger, how much we desire for you. Thank you, Father. Thank you, Father. No mother feeds the child forcefully, but according to the hunger. Thank you, Father. Lord, we thank you for everyone who has joined this time. I thank you, Holy Spirit, you are present at this time because you are the speaker. You are the teacher. You are the one who reveals the hidden mysteries of the word. We are just on the receiving side, Father. We are just taking it in. But the one who releases and reveals and gives is thy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Even this evening, we open our heart tonight to receive this word of life from you. Your word is life. Your word is health. Your word is truth. Your word sets us free. Amen. Your word is a great blessing to our spirit, soul, and body. Amen. Your word can break every lie of Satan. Your word is truth. Thank you, Father. The moment we know the truth, we are free from the lie. Thank you, Father. At this time, we don't allow any kind of distraction or disturbance or any kind of lethargy or sleep or boredom or tiredness to come in the name of Jesus. Because your Spirit is ready to speak to all of us. Father, we open our heart for you. Thank you. We are all participating in this life. Amen. We are not viewers. We are not just audiences, but we are participating in this word of life. Thank you, Lord. We bless you. Amen. In the name of Jesus, we all agree and pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful. Good evening and greetings to all in the name of Jesus Christ. सगळ्यांना ही सुंदरशी संध्याकाळ असो आणि सगळ्यांचं स्वागत आहे या पुन्हा या संध्याकाळसाठी. And I really praise God for all of you. आणि मी देवाची स्तुती करतो तुमच्या सगळ्यांसाठी. You've not come by choice, you've come by thy Spirit, by the Spirit of God. देवाच्या आत्म्याने निवडले म्हणून इथे जुडले गेले आहात, आले आहात. And I believe God is blessing you with this new revelations and new word that is coming from heaven. आणि जे स्वर्गातून जे नवीन वचन येत आहे तुम्हाला हे त्याच्याने तुम्ही आशीर्वादित होताय हे मी आशा करतो. This time the word that is coming from the Lord, from the Holy Spirit, is going to transform lives. आणि जे या वेळात जे देवाकडून आणि पवित्र आत्म्याकडून जे वचन येते ते तुमचं जीवन बदलेल. The way that we lived in the past, आणि जे आपण अगोदर भूतकाळात जगत होतो, and the way that we are going to live now is going to be different. आणि आता आपण जसं जगणार आहोत ते खूप वेगळं असणार आहे. Heaven is very close. आणि स्वर्ग खूप जवळ आहे. Heaven is already upon you. आणि स्वर्ग तर अगोदरच आपल्यावरती आहे. And the heaven has already come inside of you. आणि स्वर्ग अगोदरच आता आपल्यामध्ये आलेलं आहे. आपल्या आतमध्ये. We are living that life or a taste of heaven life. आणि आता जे जीवन आपण जगत आहोत ते स्वर्गाच्या जीवनाची एक चव आहे. And this word that is going to come from now on will take you from victory to victory. आणि आता जे वचन येणार आहे ते तुम्हाला विजयातून विजयात घेऊन जाणार आहे. We think that
If God provides me, I'll be happy, I'll be satisfied. आणि आपण असा विचार करतो की देवाने जर मला पुरवलं तर मी समाधानी So असेल. our mind is only focusing on what provision I will get in this life. आणि आपलं जास्त कशावर मन असतं की या जीवनामध्ये मला काय पुरवण्यात येईल, Whether my needs will be met. माझ्या गरजा पुरवल्या जातील का, What I need, will I get it or not? आणि ज्या गरजा आहेत त्या मला मिळतील का नाही त्यानुसार मला. Though God is not against it. जरी देव त्याच्या विरुद्ध नाही, देव पुरवतो. God is your provider. देव आपला हा पुरवठा करणारा परमेश्वर आहे. But there is something beyond all these things. आणि पण याच्या पलीकडे सुद्धा काही गोष्टी आहेत. God's life is not only about having your natural lives satisfied. आणि देवाचं जीवन असंच नाही की फक्त आपल्या नैसर्गिक गरजा पुरवणे हेच नाहीये. There is something more to it. पण त्याच्यापेक्षा अधिक काहीतरी वेगळं आहे. Praise God. आमेन. You know, the Bible says, the Lord is our shepherd. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे. And because he is my shepherd, I shall never lack. आणि तो माझा मेंढपाळ आहे म्हणून मला कशाचीच उणीव पडणार नाही, कशाचीच कमी पडणार नाही. So if he is become and I have called him my shepherd, I don't even need to worry about my natural provision. Everything will be provided. आणि तो माझा मेंढपाळ आहे म्हणून माझ्या नैसर्गिक ज्या गरजा आहेत त्या मला पूर्ण होण्यासाठी मला त्याची वाट बघावी लागणार नाही. त्या माझ्या गरजा आपोआप देव माझा परमेश्वर पुरवणार. If God willing, we will learn about Psalms 23 in depth. आणि जर देवाने चालवलं तर आपण स्तोत्र संहिता 23 हे आपण खोलवर त्याचं पाहूया. We have learned the Psalms right from childhood. आणि हे जे स्तोत्र आहे आपण लहानपणापासून शिकलेलो आहोत. And we learned it by heart. आणि आपण ते पाठ केले. But when you learn it by the Spirit, पण जेव्हा तुम्ही आत्म्याकडून ते शिकता, देवाच्या आत्म्याकडून, पवित्र आत्म्याद्वारे, it releases life in you. तेव्हा ते तुमच्यामध्ये जीवन मोकळं करतं. And if I go verse by verse, you will be surprised to see the depth of what God wrote in Psalms 23. आणि जेव्हा मी ते एक वचनानुसार तुम्हाला जेव्हा ते शिकवेल लाईन ओळीनुसार, तेव्हा तुम्हाला कळेल की देवाने किती खोलवर आपल्याला त्याच्यात दिलेलं आहे. It looks such a simple psalm. तुम्हाला ते वाचताना नुसतं एक साधं स्तोत्र वाटेल. But the spirit behind what David wrote is amazing. पण दाविदाने जे लिहिलंय त्याच्या मागे जे देवाचा आत्मा होता, जो आत्म्याद्वारे त्याने लिहिलं ते खूप महान आहे. You will experience that happening in your life when we learn about that. आणि जेव्हा आपण ते शिकू तेव्हा तुम्हाला कळेल तुमच्या जीवनात ते तसं घडत आहे. One thing I will tell you and we'll move to our topic. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, मग आपण आपल्या विषयाकडे वळूया. We are learning about the soul of man. आपण जे माणसाचा जीव याविषयी जे शिकत आहोत. And I believe God has blessed you and blessing you with this message. आणि या संदेशाद्वारे तुम्ही आशीर्वादित झाला आणि अजून आशीर्वादित होणार आहात. The Bible says we are like sheep for God. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं देवासाठी आपण मेंढरं आहोत, कोकरं आहोत. And he is our shepherd. आणि तो आपला मेंढपाळ आहे. Which shepherd will put the load upon the sheep? आणि कुठला मेंढपाळ त्याच्या ज्या मेंढरांवर भार टाकेल? The sheep is not meant to carry the load. आणि जे मेंढर आहेत ते काय वजन किंवा भार उचलण्यासाठी नाहीये. They are not for that. ते त्याच्यासाठी नाहीये. You know which animal is to carry the load. आणि तुम्हाला माहिती की कुठला जनावर भार उचलतो. So God has called us his sheep, not donkeys. आणि देवाने आपल्याला त्याची मेंढर बोलली, गाढवं नाही. The devil will put all the kind of wrong things in our mind and say, see, you're carrying the load. आणि सैतान तुमच्या मनामध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी घालेल आणि तुम्हाला म्हणेल की तुम्ही you are carrying the load. आणि तुम्ही भार उचलत The आहात. load of God's life, देवाच्या जीवनाचा the भार, load of sickness and disease. आणि दुखणे आणि आजारांचा There are भार. so many problems in our life. कितीतरी अनेक समस्या तुमच्या जीवनात आहेत. See, so much of load is there upon you. आणि पहा तुमच्यामध्ये किती भार आहे. All of life you'll have to carry this load. आणि पूर्ण जीवन तुम्हाला हा भार व्हावा लागेल. But that is not how God sees you.
पण असं देव तुम्हाला बघत नाही. Remember this. हे लक्षात ठेवा. You are the sheep, not the donkey. आणि तुम्ही मेंढरं आहात, गाढवं नाही. You see anywhere of a shepherd leading a sheep, not one sheep is carrying any load. आणि तुम्ही बघा की जेव्हा पण मेंढपाळ त्याच्या मेंढरांना चालवत असतो तेव्हा कुठल्याही एकाही मेंढरावर त्याचा भार नसतो, कुठलाही भार नसतो. Now we will learn Psalms 23 in depth about the character of the sheep and the character of the shepherd. आणि आपण जेव्हा खोलवर स्तोत्र संहिता 23 बघू तेव्हा आपण जे मेंढपाळाचे गुणधर्म आणि मेंढराचे ते सुद्धा पाहूया. We should know how our shepherd is. आणि आपल्याला जाणून घेतलं पाहिजे की आपला मेंढपाळ कसा आहे. Okay, praise God. Now Amen. coming back to our topic of the soul of man. आणि आपण आपल्या विषयाकडे या जीवाचा मनुष्याचा जीव. And we last time saw, I'm just taking a quick summary. आणि मी तुम्हाला थोडक्यात आपण अगोदर काय पाहिलं ते सांगतो. How we saw last time that man is a triune. आणि आपण बघितलं की मनुष्य हा त्रैक्य आहे, तीन मध्ये So the man is बनलेला a आहे. spirit मनुष्य आत्मा आहे, having a soul, त्याच्यामध्ये जीव आहे. living in this tent which is called the body. आणि तो ज्या तंबूमध्ये राहतो त्याला आपण शरीर म्हणतो. And when God breathed in us the breath of life, आणि जेव्हा देवाचा श्वास म्हणजे जीवन आपल्यामध्ये आलं, along with the spirit, the soul also came. आणि त्या आत्म्याबरोबर तो जीव सुद्धा आला. We also saw the soul has got 3 parts. आणि आपण पाहिलं की जीवाचे सुद्धा 3 भाग आहेत. The mind, मन, which is called the intelligence. आणि ज्याला आपण ज्ञान असं बोलण्यात आलंय. Then the will, मग इच्छा, which is the decision making part. आणि जिथं आपण आपले निर्णय घेतो. The last one is the emotions. आणि शेवटचा भाग आहे आपल्या भावना. And we also saw that the soul of man originally is not God's enemy or man's enemy. आणि आपण पाहिलं की माणसाचा जीव हा देवाचा किंवा माणसाचा सुद्धा शत्रू नाहीये. And when man sinned, आणि जेव्हा मनुष्याने पाप केलं, how he lost God consciousness. तेव्हा कसा त्याने देवाबरोबरची जाणीवता, त्याचे संबंध तुटले. And man only started living in his soul and his body. आणि मग त्याच्यानंतर मनुष्य हा फक्त त्याच्या जीवात आणि शरीरात राहायला So लागला. having the spirit which was dead in consciousness, man was only living in the soul and body. आणि आत्मा असून तो देवासाठी मृत झाला होता आणि तो फक्त मनुष्य आता जीवात आणि त्याच्या शरीरात जगत होता. And we also saw death means separation. आणि आपण हे पण पाहिलं की मृत्यू म्हणजे वेगळे होणे. So God separated man, which means death. आणि देवाने मनुष्याला वेगळं केलं, याचाच अर्थ त्याला मृत असं केलं. We also saw that the soul of man today in the world is trying to see God with his soul. आणि आपण हे पण पाहिलं की मनुष्य त्याच्या जीवात देवाला पाहत आहे, शोधत आहे. So whatever he comes in his mind, he thinks it is God. आणि जे काही त्याच्या मनामध्ये येतं त्याला असं वाटतं ते देवाकडून आलंय. Whatever appeals to his emotions, he thinks it is God. आणि जे काही त्याच्या भावनेद्वारे येतं त्याला असं वाटतं की ते देवापासूनच Now, आलंय. because the soul is fallen, कारण की हे जीव हा पडलेला आहे. and I told you that the soul was always dependent on the spirit. आणि आम्ही तुम्हाला सांगितलं की हा जीव आहे तो नेहमी त्या आत्म्यावर अवलंबून आहे. The soul was never made to live apart from the spirit of man. आणि हा जीवाला आत्म्याच्या शिवाय जगण्यासाठी जगत नाही तो. It was made in that way. आणि तो तशा प्रकारेच बनवला आहे. That the soul of man lives in the subjection of the spirit. आणि हा जो मनुष्याचा जीव आहे तो आत्म्याच्या अधीनच राहील. The soul is the personality of man. आणि हा जो जीव आहे त्या मनुष्याचं व्यक्तिमत्व आहे. The way that man expresses. आणि जसं मनुष्य स्वतःला एक्सप्रेस करतो किंवा उघड करतो, सादर करतो. The way he speaks or talks. आणि ज्या प्रकारे तो बोलतो. The way he responds. आणि जशा प्रकारे तो प्रतिसाद देतो. How he reacts. कसा तो त्याचा प्रतिसाद देतो, प्रतिसाद देतो. These all things
represent the soul of a man. आणि या सर्व गोष्टी मनुष्याच्या जीवाला सादर करतात. Now till here, I think we saw, and I put a very quick summary for you. आणि हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं. Now, as God leads, I'm going to continue this series of the soul of man, maybe till part 3 or part 4. आणि मी जर देवाने चालवलं तर हे जो भाग आहे मी 3 आणि 4 पर्यंत कंटिन्यू करेन. Because we will learn about the mind, the will, and the emotions little by little. आपण थोडक्यात मन, आपलं भावना आणि इच्छा यांचं थोडक्यात शिकूया. Because every part of the soul has a function. आणि मनुष्याचा जो प्रत्येक भाग आहे, जीवाचा जो भाग आहे, त्याचं काही ना काहीतरी कार्य आहे. Mind has a function. मनाचं काही कार्य आहे. God ordained function. देवाने दिलेलं, देवाने विधित केलेलं काही कार्य आहे. There is a reason why God gave a mind to man. आणि तिथे काहीतरी कारण आहे की मनुष्याला देवाने ते मन दिलंय. Why he gave him a choice or a will. आणि का देवाने त्याला इच्छा दिलेली आहे. Why he is filled with emotions. आणि का मनुष्य त्या भावनेने भरलेला आहे. Now, one thing we must know or understand is the fall of man was not the first thing. It was the fall of Satan that happened the first thing. आणि मनुष्याचं पडणं ही काय पहिली गोष्ट नव्हती, तर सैतानाचं पडणं ही प्रथम गोष्ट The होती. first one to fall was Satan. आणि प्रथम कोण पडला तर सैतान पडला. The second one to fall was man. आणि मग त्याच्यानंतर मनुष्याचं पडणं झालं. But even after the fall of man, आणि मनुष्याच्या पडल्यानंतर God did not withdraw the decision making ability from man. जेव्हा मनुष्य पडला तेव्हा देवाने त्याच्यातली जी काही निर्णय क्षमता आहे ती काढून घेतली नाही. God did not withdraw the ability to choose from man. आणि निवड करण्याची जी क्षमता देवाने मनुष्याला दिली होती ती त्याने काढून घेतली नाही. Because the original make of man, when God said, "This is very good," God did not change it. आणि जेव्हा मनुष्याला बनवलं आणि देव म्हटला की हे सुंदर आहे, हे उत्तम आहे, तर त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्यात काही बदल केले God नाही. did not make any changes in the construction of man. आणि मनुष्यामध्ये जी बांधणी होती त्याच्यामध्ये देवाने काही बदल केले नाहीत. Though God knew that Satan had fallen. आणि जरी देवाला माहिती होतं की सैतान पडलेला आहे. And the devil or Satan or Lucifer fell. Before Satan, he was called Lucifer. When he fell, God knew, and he did not make any changes to man's makeup or structure. आणि सैतान पडला होता त्याच्यानंतर सुद्धा मनुष्यामध्ये देवाने काहीही बदल केले नाही. Now someone might think this is so risky. आणि कदाचित कोणाला तरी वाटेल हे खूप रिस्की आहे, धोकादायक आहे. You know, if you come to know that some damage is going to happen to something that you have constructed. आणि तुमच्यामध्ये जे काय बांधलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर काही बदल केले तर कोणाला तरी वाटेल हे धोकादायक आहे. The first thing you will do is make changes to the structure. आणि तुम्ही प्रथम काय कराल की जे स्ट्रक्चर आहे किंवा जी बांधणी आहे त्याच्यात बदल कराल. But God did not do that. पण देवाने हे केलं नाही. God let it be as he made man. आणि देवाने ते तसंच ठेवलं जसं मनुष्याला तयार केलं होतं अगोदर त्याने तसंच ठेवलं त्याला. So he continued with his decision making ability with man. आणि जी देवाने मनुष्याला निर्णय देण्याची क्षमता दिली होती ती त्याने तशीच ठेवली. He continued with the emotions that God gave man. He continued with it. आणि जी भावना देवाने मनुष्याला दिल्या होत्या त्या सुद्धा त्याने तशाच ठेवल्या. But the provision or the protection that God gave was his word. आणि जे संरक्षण देवाने त्यांना मनुष्याला दिलं होतं ते त्याचा शब्द. And God said, "You do anything or eat everything, but not this one." आणि देव काय म्हणाला होता की तुम्ही काहीही खाऊ शकता पण ते फळ नाही. Now, if God willing, we will see about the tree of life. आणि जर देवाने चालवलं तर आपण ते जीवनाचं झाड आहे त्याच्याविषयी बघू. So what I'm trying to say over here is no changes to man's make.
आणि मनुष्याच्या बांधणीमध्ये काही बदल झाले नाही. But God wanted man to completely and fully depend on his word that God gave man. आणि देवाची अशी इच्छा होती की देवाने जे शब्द जे त्याचे वचन मनुष्याला दिले मनुष्याने त्याच्यावर अवलंबून राहावं. Because God made man in his image with his ability of choosing and deciding. आणि देवाने मनुष्याला त्याच्या प्रतिरूपे तयार केलं होतं आणि देवाने मनुष्याला त्याची निवड करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता दिली होती. If God has that ability, man also has that ability. आणि देवाकडे ती क्षमता होती तर मनुष्याकडे सुद्धा ती क्षमता If होती. God has emotions, even man has emotions. देवाकडे जर भावना होत्या तर मनुष्याकडे सुद्धा त्या भावना होत्या. So if God said, let us make man in our image, जेव्हा देव म्हणतो की आपल्या प्रतिरूपेत मनुष्याला बनवूया, he knew before he could say that Satan had already fallen. आणि ते बनवण्याच्या अगोदर सुद्धा देवाला माहित होतं की सैतान हा पडलेला But आहे. yet God made man in his image. तरी देवाने त्याच्या प्रतिरूपेतच मानवाला बनवलं. But praise God, God also provided protection of his word. पण देवाची स्तुती असो की देवाने आपल्यासाठी संरक्षण त्याचं वचन हे ते दिलं. See, that means you can understand the word of God has got such a preeminence or importance in our lives. आणि मग याच्यावरून आपण बघूया की देवाच्या वचनाचं आपल्या जीवनात किती महत्व आहे. Though even the devil can do great things, but yet God wants us to trust his word. आणि सैतानाला कितीही महान गोष्टी करू द्या किंवा किती गोष्टी मोठ्या गोष्टी करू द्या, पण देवाला हवं आहे की मनुष्याने त्याच्या वचनावर विश्वास Praise ठेवावा. God. Amen. Your only source to be living a victorious life is depending and trusting the word of God. आणि तुमचं जे विजयशाली जीवन आहे जीवन जगणं आहे ते कशावर आहे तर देवाच्या वचनावर अवलंबून आहे, त्याच्या ज्ञानावर. You know, God never told Adam, Satan has fallen, Lucifer has fallen, be careful. आणि देवाने आदामाला कधीच सांगितलं नाही की सैतान पडलेला आहे, लुसिफर पडलेला आहे, तू काळजीपूर्वक राहा. God's word never focused or put man to focus on what devil can do. आणि देवाचा शब्द कधी मनुष्याला सैतान काय करणार आहे याच्यावर लक्ष केंद्रित करायला लावत नाही. What God's word makes you focus is what God can do for you. पण देवाचा शब्द देव काय करणार आहे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करायला लावतो. In the new covenant, the word of God focuses on what Jesus has done for you. आणि जे नवीन करार आहे त्याच्यामध्ये आपलं लक्ष केंद्रित कशावर आहे की येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी काय केलं याच्यावर. Not how much the devil is powerful. आणि याच्यावर नाही की सैतान किती Or what सामर्थ्यशाली he आहे can do in your lives. किंवा तो काय करू शकतो आपल्या जीवनामध्ये याच्यावर ते केंद्रित नाहीये. Praise God. Amen. So, the soul of man म्हणून मनुष्याचा जो जीव आहे did not undergo any reconstruction ते काय पुन्हा पुनर्बांधणीमध्ये गेलं नाही because Satan had fallen. कारण सैतान पडला म्हणून. Now listen to all these things very carefully, because these are things even new that I've received from the Holy Spirit. आणि या गोष्टी लक्षपूर्वक ऐका कारण या गोष्टी पवित्र आत्म्याकडनं मला मिळाल्या त्या सुद्धा नवीन. I have not read any book to give you this message. आणि कुठले पुस्तक मी वाचले नाही या गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी. I have gone to the Word of God straight away and taken understanding from the Holy Spirit from the Bible. आणि मी पवित्र शास्त्रातून वचनातून ते गेलो आणि पवित्र आत्माने मला ते समजावलं आणि ते मी तुम्हाला सादर करत So आहे. till here, did you understand? इथपर्यंत तुम्हाला कळलं का? The soul of man has not undergone any kind of change, even if Satan has fallen. आणि सैतान जरी पडला तरी देवाने मनुष्याच्या जीवाची पुनर्बांधणी केली नाही, त्याच्यात कुठलेही बदल केले नाही. Praise God, because God believes what he has made is perfect. आणि देवाला विश्वास होता की त्याने जे काही बनवलं आहे ते परिपूर्णच The आहे. way God made you is perfect. देवाने ज्या प्रकारे तुम्हाला बनवलंय ते परिपूर्णच आहे. Your spirit, soul, and body, the way God made you is perfect. आणि देवाने तुम्हाला आत्मा, जीव आणि शरीरामध्ये जे बनवलंय ते परिपूर्णच बनवलेलं आहे. Irrespective of whether the devil is there or not there. आणि याच्याशिवाय की सैतान तिथं आहे की नाही त्याचा काही परिणाम त्याच्यावर नाही. But we also saw last time how man made the choice आणि आपण हे मागच्या वेळेस बघितलं की
मनुष्याकडे कसं निवड करण्याची क्षमता होती. Now listen to this very careful what I'm sharing now. आणि हे लक्षपूर्वक ऐका जे मी सांगत आहे. When God made Adam आणि जेव्हा देवाने आदामाला बनवलं and he put him in the garden of Eden. आणि जेव्हा त्याने त्याला एदन बागेत ठेवलं, In the garden of Eden, the Bible says there were two types of trees. आणि एदन बागेमध्ये पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं की दोन प्रकारची झाड होते. One was the tree of life एक होतं जीवनाचं झाड and one was the tree of knowledge of good and evil. आणि एक होतं जे बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड. Now, God gave Adam and Eve the ownership of that place. आणि देवाने आदाम आणि हवेला त्या जागेची मालकी दिली होती. God says, go, replicate, be fruitful, multiply, this is yours. आणि देव म्हणाला होता की जा तिथे राहा, तिथं मल्टिप्लाय व्हा किंवा फलद्रूप व्हा. This place I have given it to you. आणि ही जागा मी तुम्हाला दिलेली आहे. This belongs to you. ती तुमची आहे. That included the tree of life in it. आणि त्याच्यामध्ये ते जीवनाचं झाड आहे ते सुद्धा येत होतं. Listen to this very carefully. हे लक्षपूर्वक आहे का? The place which God gave Adam included the tree of life in it. आणि जी जागा, जी बाग देवाने आदामाला दिली होती त्याच्यामध्ये ते जीवनाचं झाड सुद्धा येत होतं. It also had the tree of knowledge of good and evil. आणि त्यामध्ये जे बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड आहे ते सुद्धा येत होतं. You know, in one of the previous messages I shared about the tree of knowledge of good and evil. आणि अगोदरच्या काही संदेशांमध्ये मी तुम्हाला ते बऱ्या वाईटाचं झाडाविषयी सांगितलं होतं. I think that was about the message called Who Holds Your Future. आणि तो जो संदेश येते तुमचं भविष्य कोण धरून ठेवतंय. And that's the time I think I shared about this tree of knowledge of good and आणि evil. त्या संदेशामध्ये ह्या झाडाविषयी मी तुम्हाला Now, सांगितलं. this garden was owned by man, given by God. आणि हे जे बाग होती ती मनुष्याची होती जी देवाने त्याला दिली होती. And in this garden was this tree of life. आणि त्या बागेमध्ये हे झाड होतं. Now this I'm going to connect when I'm going to talk about some more things about soul. आणि या गोष्टी मी जेव्हा जीवाविषयी अधिक सांगेल त्याच्याबरोबर मी ते जोडेल. And then you will come to know, what is the meaning, what is the power or the function of your soul. आणि मग तुम्हाला समजेल की तुमच्या जीवाचं कार्य काय आहे. Now, this tree of life was in that same garden which was given by God to Adam. आणि हे जीवनाचं झाड आहे त्याच बागेमध्ये होतं जे देवाने आदामाला दिलं. It was the choice of Adam and Eve to select. आणि ही आदम आणि हवाची निवड होती निवडण्याची. But now listen to this, when God told Adam, you will eat the fruit of every tree. आणि जेव्हा देव आदामाला म्हणतो की तू प्रत्येक झाडाचं फळ खाऊ शकतोस, but not the one which is the knowledge of good and evil. पण जे बड्या वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड आहे त्या झाडाचं फळ नाही. God actually permitted Adam and Eve even to eat the tree or the fruit of the tree of life. याचाच अर्थ की देवाने आदम आणि हवेला जे जीवनाचं झाड आहे तेच फळ खाण्याची परवानगी दिली होती. Okay, so we continue. So there was no restriction for Adam and Eve to eat of the tree of life. आणि आदम आणि हवेला ते जीवनाचं झाड आहे त्याचं फळ खाण्यासाठी रिस्ट्रिक्शन्स नव्हते किंवा मनाई नव्हती. But it was their choice. पण ती त्यांची निवड होती. God, when he instructs, he will instruct you what to do, what not to do. आणि जेव्हा देव तुम्हाला सूचना देतो तेव्हा तो काय करायचं आणि काय नाही करायचं हे सांगतो. But he will not force it upon you. पण तो त्याचे तुम्हाला बळजबरी करत नाही. He will not put his will forcefully in your life. तो त्याची इच्छा तुमच्या जीवनात जबरदस्तीने टाकत नाही किंवा बळजबरीने टाकत नाही. It's a different topic of discussion when we say why the tree of knowledge of good and evil came into that garden.
आणि मग तो दुसरा विषय असेल की आपण म्हणू की जे बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड आहे ते त्या बागेत का होतं And why did God let it be there? आणि देवाने ते झाड तिथे का ठेवलं. And this is where, God is pointing out to us as men. आणि This is how God is pointing to us as men. आणि अशा प्रकारे देव आपल्याला मनुष्य असं दाखवत होता. How much important your choice and your decision in this life going to be. आणि तुमच्या या जीवनामध्ये तुमची निवड किंवा किती महत्वाची आहे हे देव आपल्याला दाखवून देतो. Because for all things that happen in our life, know where God is responsible. आणि आपल्या जीवनात ज्या काही गोष्टी घडतात त्याच्यासाठी देव हा जबाबदार नाही. God will never be blamed at any time in your life. आणि आपण देवाला आपल्या जीवनात घडणाऱ्या कुठल्या गोष्टीसाठी देवाला दोष लावू शकत नाही. Because God has given that ability or that power of choice or power of decision in you. आणि कारण की देवाने ती निर्णय क्षमता निवड करण्याची क्षमता आपल्याला दिलेली आहे. Understand, when you see this situation where Adam was put before the fall, he was having the choice of accepting the tree of life or the tree of knowledge of good and evil. आणि तुम्ही बघा की हे परिस्थिती की तो पडण्या अगोदर देवाने त्याला निवड करण्याची क्षमता दिली होती की त्याने जीवनाचं झाडाचं फळ निवडावं की बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणाऱ्या झाडाचं फळ. Did God not know what will happen? आणि देवाला माहित नव्हतं की काय आता घडणार आहे ते. God, Bible says, he is omni, or you can say full of knowledge, or all knowledge is in him. आणि आपण म्हणूया की देवाला सर्व ज्ञान आहे, तो सर्व ज्ञात परमेश्वर आहे. He knew what is going to happen. त्याला माहितीये की आता काय घडणार आहे. He knew the result of that. आणि त्याला माहितीये की त्याचे परिणाम सुद्धा काय होणार But आहे. yet I told you, God never made any changes to man's construction. पण मी तुम्हाला जसं सांगितलं की देवाने त्याच्या बांधणीमध्ये काहीही बदल केला नाही, मनुष्याच्या बांधणीमध्ये. That was such a big risk. आणि ही खूप मोठा धोका होता. That was the point of initiation of sin entering into the world. आणि तोच एक क्षण होता, तो सुरुवात होती की जेणेकरून पाप या जगामध्ये येणार होता. And God knew it. आणि देवाला हे माहिती होतं. In his foreknowledge. त्याच्या पुढच्या ज्ञानामध्ये. But yet God never did any changes. पण तरीही देवाने काहीही बदल केले नाहीत. Because that was the ability, when God gives, he gives forever. आणि ही देवाचे गुण आहे की त्याने एकदा दिलं तर तो पुन्हा परत घेत नाही. दिलं म्हणजे दिलं. When God gives, he gives it forever. आणि जेव्हा देव देतो तो कायम स्वरूपी देतो. Your decision making ability is given to you, it is given forever. आणि जी क्षमता आहे, निर्णय घेण्याची क्षमता ती देवाने तुम्हाला दिली, ती कायम स्वरूपी दिली. Whether man before sin or man after sin. की ती जेव्हा मनुष्य पापात होता किंवा नंतर सुद्धा, पाप आल्यानंतर सुद्धा, येण्याच्या अगोदर सुद्धा. No changes. त्याच्यात काही बदल नाही. Man still is free to choose. आणि अजूनही मनुष्य हा निवड करण्यासाठी मोकळा आहे. Man is still free to think for himself now. आणि मनुष्य आता स्वतःविषयी विचार करण्यासाठी आता मोकळा आहे. Now this is what I'm telling you is again basic. आणि ह्या गोष्टी या पातळीच्या गोष्टी आहेत. We must know this construction of man from God's sight. आणि देवाच्या नजरेतून ही मनुष्याची जी बांधणी आहे हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे कशी होती. Know how originally man was. आणि हे जाणलं पाहिजे की ओरिजिनली मनुष्य कसा होता, मुळात मनुष्य कसा होता. Praise God. Amen. The power that God gave man in his soul is tremendous. आणि देवाने त्या मनुष्याच्या जीवामध्ये जे सामर्थ्य दिलं होतं ते खूप महान होतं. But because the soul got exposed to sin. पण
हा मनुष्याचा जीव आहे तो त्या पापाला उघड झाला, it got defiled, जेणेकरून ते दूषित झालं, the mind got defiled, ते मन दूषित झालं, the will got defiled, ती इच्छा दूषित झाली, the emotions got defiled, आणि त्या भावना सुद्धा दूषित झाल्या, and slowly sin started ruling over man's soul and body. आणि जेणे मग त्याच्यानंतर पाप त्या मनुष्याच्या जीवामध्ये राज्य करायला लागलं. And as I said, though the soul was a part of spirit, he still tried to see God, but in his own ways. आणि हा जीव आहे तो आत्म्याच्या अधीन होता, त्याला जुडलेला होता, म्हणून तो देवाला शोधत होता, पण स्वतःच्या क्षमतेने तो शोधत होता. Now after fall, he's trying to search God by his own self, by his own mind, by his own emotions. आणि पडल्यानंतर मनुष्याचा जीव हा स्वतःच्या सामर्थ्याने, स्वतःच्या समजबुद्धीने देवाचा शोध घेत होता. Now this soul can be in great danger if not repaired or not brought under the Spirit's subjection early. आणि जर हा जो जीव आहे तो आणखीन धोकादायक होता जर तो आत्म्याच्या अधीन आणला नाही तर. It can become more dangerous. आणि तो अजून घातक होऊ शकतो किंवा झाला असता. So now I'm going very slow because I know this topic is little difficult to understand. आणि मी खूप हळू चाललोय कारण हा समजण्यासाठी हा विषय खूप अवघड आहे. The Bible says in 3 John 2. आणि पवित्र शास्त्र 3 योहान 2 मध्ये सांगतं. God says, I want you to prosper as your soul prospers. आणि मला देव म्हणतो की जसं मनुष्य, I want you to prosper as your soul prospers. देव म्हणतो की तुमची समृद्ध व्हायला पाहिजे, जसं तुमचा जीव समृद्ध होईल तसं तुम्ही समृद्ध व्हाल. So the prosperity in your life depending on how your soul actually starts prospering. आणि तुमच्या जीव जसं समृद्ध होत जाईल तसं तुमचं जीवन हे समृद्ध होत जाईल. So the prosperity is not about the spirit, the prosperity is about the soul. आणि ही जी समृद्धी आहे ती आत्म्याची नाहीये तर ती जीवाची समृद्धी आहे. Because the spirit part now is already full of God's prosperity. कारण की हा आत्म्याचा जो भाग आहे तो अगोदरच देवाच्या समृद्धीने भरलेला आहे. When Jesus came in your life, जेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात येतो, your spirit part is already prosperous. तेव्हा आपला जो आत्म्याचा भाग आहे तो अगोदरच येशू ख्रिस्त आल्यानंतर समृद्ध होतो. It is already full of glory. तो अगोदरच त्या गौरवाने भरून जातो. The whole heavens are residing there. आणि पूर्ण जे स्वर्ग आहे ते तिथे वास करतं. God has put his throne in your spirit. आणि देवाने त्याचं सिंहासन तुमच्या आत्म्यात ठेवलेलं आहे. Why? का? Because the Bible says in the tabernacle of God, आणि त्या देवाच्या टॅबर्निकल मध्ये, निवास मंडप, निवास मंडपामध्ये, the presence of God was in the holiest of the holies. कारण की ते निवास मंडपामध्ये पवित्र स्थानामध्ये देवाचं, अतिपवित्र स्थानामध्ये देवाचं उपस्थिती आहे. So your spirit is the most holy place, which is the holiest of the holies. आणि तुमचा आत्मा आहे तो अतिपवित्र पवित्र स्थान आहे. And that is where the throne of God resides. आणि तिथे देवाचं सिंहासन वास करतो. So that part has got no problem now. आता त्या भागामध्ये काहीच समस्या नाही. The problem or the one that we need to take care as man is to take care of our soul. आणि मनुष्य म्हणून आपण कशाची काळजी घेतली पाहिजे तर आपल्या जीवाची, our mind, आपल्या मनाची, our will, आपल्या इच्छेची, our emotions. आपल्या भावनांची. When Jesus came in our life, जेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात येतो, we received the salvation आपण तारण घेतो. in our spirit man. आपल्या आत्म्यामध्ये तारण आपण घेतो. So we are saved in our spirit. म्हणजे आपण आपल्या आत्म्यामध्ये आपलं तारण झालंय. The moment you leave your soul, your body, आणि ज्या क्षणी तुम्ही तुमचं शरीर सोडता, your spirit moves to heaven. तुमचा आत्मा त्या क्षणी स्वर्गामध्ये जातो. So in that sense, your spirit is saved. मग
त्या अर्थाने तुमचं आत्म्याचं तारण झालेलं Now, आहे. your soul, पण तुमचा जो जीव आहे it is in the process of being saved. ते तारणाच्या कार्यामध्ये चालू आहे. त्याचं तारण होणं चालू आहे. Daily, the Bible says, work out your salvation. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की रोज तुमच्या तारणाला त्याच्यावर कार्यात आणा. How? For कसं? which salvation God is talking about? आणि कोणत्या तारणाविषयी देव बोलत आहे? The salvation of your soul. तुमच्या जीवाच्या तारणाविषयी देव बोलत आहे. Because your spirit got saved immediately when Jesus came. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त तुमच्या जीवनात येतो त्या क्षणी तुमच्या आत्म्याचं तारण होतं. Your spirit is taken over by God. त्या आत्म्याचं देव त्या आत्म्यावर ताबा घेतो. The presence that left from your spirit comes back in your spirit. आणि जे उपस्थिती देवाची निघून गेली होती ती त्या क्षणी तुमच्या आत्म्यामध्ये पुन्हा येते. When God is saying, work out your salvation with trembling and fear, God is talking about the salvation of your soul. आणि इथं देव त्या जीवाच्या तारणाविषयी बोलत आहे. He says, work it out. तो म्हणत आहे ते कार्यान्वित करा, त्याच्यावर काम करा. You need to do something in your mind, to your mind, to your will, to your emotions. काहीतरी केलं पाहिजे तुमच्या जीवाशी, तुमच्या आत्म्याशी, तुमच्या भावनेशी, तुमच्या इच्छेशी. Now, look at yourself in this way. आणि तुमच्याकडे अशा पद्धतीने तुम्ही पहा. Your spirit man तुमचा आत्मिक मनुष्य जो आहे is flooded with God. तो पूर्णपणे देवाने भरलेला आहे. It is flooded with everything that you need. आणि जे काही तुम्हाला गरजा आहेत तुमच्या त्या पूर्ण त्याने तो भरलेला आहे. त्या गरजा पूर्ण झाल्या तुमच्या आत्म्यामध्ये. The accomplishment of Jesus's work, आणि जे येशू ख्रिस्ताचं पूर्ण झालेलं जे कार्य आहे it is already deposited in your spirit man. आणि ते पूर्ण तुमच्या आत्मिक मनुष्यामध्ये घातले गेलेलं आहे. Did you understand this? तुम्हाला हे कळतंय का? Your spirit man contains all the blessings of Christ that he purchased on the cross. आणि येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर जे काही आशीर्वाद घेतले ते सर्व तुमच्या आत्म्यामध्ये घातलेले आहेत. Now, where are the blessings? आता ते आशीर्वाद कुठे आहेत? Not in heaven. ते आता स्वर्गात नाहीयेत. It is in your spirit man. ते आता तुमच्या आत्मिक मनुष्यामध्ये आहेत. Why in your spirit man? का तुमच्या आत्मिक मनुष्यात? Because Jesus has come in your spirit man. कारण येशू ख्रिस्त तुमच्या आत्मिक मनुष्यामध्ये आलेला आहे. And he did not come alone. He came with all the things that he accomplished on the cross for you. आणि तो एकटाच आला नाही तर त्याने क्रूसावर जे कार्य तुमच्यासाठी पूर्ण केले ते सर्व आशीर्वाद घेऊन तर तुमच्या आत्म्यामध्ये He आला. came with the health. तो आला आहे तुमचं आरोग्य घेऊन. He came with a prosperity. तो आलाय समृद्धी घेऊन. He came with your peace, love and joy. तो शांती, प्रीती, आनंद घेऊन आलाय. He came with the fruit of the spirit. तो आत्म्याचं फळ घेऊन आलाय. He came with that faith. तो त्या विश्वास घेऊन आलेला He आहे. came with the long suffering. आणि तो He came with the kind of patience. तो ते धीर घेऊन आला. घेऊन आलाय, सौम्यता घेऊन आलेला आहे. Where did he come? He came in your spirit man. आणि तो कुठे आलाय? तो तुमच्या आत्म्यात आलेला आहे, आत्मिक मनुष्यामध्ये आलेला आहे. Now yet people have this question. आणि तरी लोकांना हा प्रश्न आहे, God, you died for me on the cross. देवा तू माझ्यासाठी त्या क्रूसावर मरण You पावला. paid the price for my sickness. तू माझ्या आरोग्यासाठी तिथे किंमत भरली. Then why, Lord, I am still sick? तरी मी अजून का आजारी आहे? Now this question has come in every believer's mind when they fall sick. आणि हा प्रश्न प्रत्येक विश्वासूमध्ये येतो जेव्हा ते आजारी पडतात. Now that means there is some problem somewhere. आणि म्हणजेच काय, कुठेतरी काहीतरी समस्या आहे. Scripturally, आणि अध्यायानुसार बघितलं, a believer विश्वासू मनुष्य who is a child of God जो देवाचा पुत्र आहे cannot become sick. तो आजारीच पडला नाही पाहिजे. That is the ultimate truth. आणि हे
खरं सत्य आहे. No child of God देवाचा कुठलाही पुत्र or any daughter of God आणि कन्या cannot become sick. आजारी पडलीच नाही पाहिजे. That is the scriptural truth. आणि हे अध्यायानुसार हे सत्य आहे. And you must believe this truth. आणि या सत्यावर तुम्ही विश्वास ठेवलाच पाहिजे. I also believe आणि मी असाही विश्वास that ठेवतो no child of God must die and go to heaven because of sickness. आणि कुठलाही देवाचा पुत्र किंवा कन्या ही आजारामुळे स्वर्गात गेली पाहिजे. आजारात मरण पावल्यामुळे स्वर्गात गेली. When the child of God dies, he goes to heaven or she goes to heaven. आणि जेव्हा देवाचा पुत्र किंवा कन्या मरण पावते ते स्वर्गात जाते. But sickness should not be the ordained way for God's children to go home. आणि देवाच्या लेकरांसाठी आजारामध्ये मरण पावून स्वर्गात जाणं हे नाही, हे Because- विधित केलेलं नाही. Because the child of God's living must be blessed, even the death must be blessed. आणि देवाच्या लेकराचं जगणं आशीर्वादित आणि त्यांचं मरण सुद्धा आशीर्वादितच असलं पाहिजे. So take this thought off your mind that I can become sick sometimes. आणि तुम्ही तुमच्या मनामध्ये किंवा मनात येणारा हा जो विचार आहे की मी कधीतरी आजारी पडेल हा काढून टाका. Even I am learning. आणि मी सुद्धा शिकत आहे. Now I'll tell you where the problem is. आणि मी तुम्हाला आता सांगेल की समस्या कुठे आहे. It is between the spirit man and your physical body. आता समस्या कुठे आहे. तुमचं आत्मिक मनुष्य आत्मा आणि तुमचं जे हे शरीर आहे त्यामध्ये, In between, त्या दोघांच्या मध्ये there is the समस्या आहे. soul आणि त्या दोघांमध्ये काय आहे तर तो जीव आहे. which forms the bridge, आणि तो काय करतो, पूल बांधतो. which is the channel to let the blessings in your spirit man to flow upon your body. आणि तो तुमच्या आत्म्यातले जे आशीर्वाद आहेत ते तुमच्या शरीरात येण्यामध्ये एक पूल बांधतो. Did you get this picture? तुम्हाला हे समजलं का? ह्याचं तुम्हाला एक चित्र दिसतंय का? Your soul, तुमचा जो जीव आहे it forms a bridge तो एक पूल बांधतो to let the blessings of your spirit man flow into your body. जे तुमच्या आत्मिक मनुष्यामध्ये जे आशीर्वाद आहे ते तुमच्या शरीरामध्ये वाहण्यासाठी तो एक जीव तुमचा एक पूल बांधतो. But when that bridge is broken, पण जेव्हा तो पूल आहे तो तुटतो, even if your spirit man is flooded with so many good things from God, आणि जरी तुमचा आत्मा देवाच्या आशीर्वादांनी किंवा चांगल्या गोष्टींनी जरी भरलेला असेल, yet the blessings cannot flow upon your body. तरी ते आशीर्वाद तुमच्या शरीरामध्ये वाहू शकत नाहीत. You having everything in your spirit, you will not be able to enjoy it in your body. आणि जरी तुमच्या आत्म्यामध्ये सर्व काही असेल पण तुम्ही ते शरीरात त्याचा आनंद घेऊ शकत नाही. Just because the soul has not formed the bridge. का? कारण तुमच्या जीवाने तो पूल बांधला नाही म्हणून. Did you get this till here? तुम्हाला हे कळतंय का? It is the soul that is responsible to pull the blessings of your spirit into your natural life. आणि हा जीवच कारणीभूत आहे जो तुमच्या आत्म्यातले आशीर्वाद तुमच्या शरीरामध्ये ओढू शकतो, आणू शकतो. Did God say that as your spirit prospers, you will prosper? देव असं बोलला की जसा तुमचा Did God say like that? मग तेच म्हणतो. देव असं बोलला का की तुमचा आत्मा समृद्ध होईल तेव्हा तुम्ही समृद्ध होता? No, God said as your soul prospers, you will prosper. नाही, देव असं बोलला की जसा तुमचा जीव समृद्ध होईल तुम्ही समृद्ध होता. And your soul prosperity depends on how much you are connected. Your soul is connected back to that spirit man who is full of prosperity. आणि हे कशावर अवलंबून आहे? जेवढा तुमचा जीव त्या आत्म्याने आशीर्वादाने भरलेल्या आत्म्याशी जुडला आहे त्या प्रमाणात तुम्ही समृद्ध होल. Praise God. Amen. So, as I gave an example, no child of God, no believer should ever be or remain sick. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं की देवाचा कुठलाही पुत्र किंवा विश्वासू हा आजारी पडलाच नाही पाहिजे. You know why they become sick आणि ते का आजारी पडतात माहितीये का? or why they suffer?
आणि का ते त्या त्रासातून जातात? It is because the soul of that individual permitted that sickness to be there. आणि कारण त्यांच्या जीवाने ती परवानगी दिलेली आहे त्या आजारासाठी म्हणून. The mind thought, त्यांच्या मनाने विचार केला I am sick. की मी आजारी आहे. Emotions covered it up. आणि त्या भावनेने त्याच्यावर पांघरून घातलं. And the will said, that is correct, you are sick. आणि त्यांच्या ज्या इच्छेने म्हटले की हो बरोबर आहे तू आजारी आहे. Though the health or the healing is already flowing in a spirit man, जरी ते आरोग्य तुमच्या आत्म्यामध्ये वाहत असेल, yet it cannot reach your body because the soul has been disconnected. आणि ते आत्म्यातून तुमच्या शरीरात वाहू शकत नाही कारण की जीवामध्ये ते तुटलेलं आहे. The bridge is broken. तो पूल आहे तो तुटलेला आहे. The flow cannot happen. तो जो प्रवाह आहे तो आता वाहू शकत नाही. That's why we are talking and we are learning about how important your soul is. म्हणून आपण शिकत आहोत आणि की आपला जीव एवढा महत्वाचा का आहे. Because the blessings which are in the spirit man must be visible in your life because your soul should permit it. आणि जे आशीर्वाद आत्म्यामध्ये आहे ते तुमच्या जीवनात दिसलेच पाहिजे कारण की ते जीवाने तुम्हाला तशी परमिशन दिली पाहिजे. We'll go one by one. आपण एक एक करून पुढे जाऊया. Till here did we get? तुम्हाला इथपर्यंत समजलं का? You can put your chat or you can put your message yes, no. तुम्ही चॅटद्वारे तुम्ही सांगू शकता हो नाही. Praise God. Amen. Okay. Now the first part is about man or about mind. पहिला भाग आहे मनाविषयी. Now in your soul, as I said, 3 parts are there. One is mind, will and emotions. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 3 भाग आहेत, मन, इच्छा आणि भावना. Now we are going to see today one function. See, the mind has got many functions. आणि मनाचे अनेक कार्य आहेत. But one function which I'm going to talk about the mind today. आणि एका कार्याविषयी मी तुम्हाला मनाच्या कार्याविषयी मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. I don't know how much time is left, but if this goes on, we will continue next week again. आणि जर माहित नाही वेळ किती आहे नाहीतर आपण पुढच्या वेळेस कंटिन्यू करूया. You can open your Bibles. आपण आपले पवित्र शास्त्र to 2 Corinthians 2 कोरिन्थिकरास chapter 10 verse 5. 2 कोरिन्थिकरास 10:5 बघूया. 2 कोरिन्थिकरास 10:5. Okay. Now it says, okay, read in Marathi. तर्क वितर्क व देव विषयक ज्ञानाविरुद्ध उंच उभारलेले असे सर्व काही पाडून टाकून आम्ही प्रत्येक विचार अंकित करून तिला ख्रिस्तापुढे मान झुकवण्यास लावतो. Okay. Now that translation is very different, but let me read out what the English verse says. आणि इंग्लिश मध्ये काय लिहिलंय ते आपण पाहूया. Casting down imaginations. कास्टिंग डाऊन इमॅजिनेशन्स म्हणजे Now it means you pull down every kind of imagination. तुमचे जे काही कल्पना तुम्ही करत आहात ते सर्व खाली ओढाव्यात. And everything that exalts itself against the knowledge of God. आणि देवाच्या ज्ञानाविरुद्ध जे काही उंच केलं जात आहे ते That you pull it down. ते सर्व तुम्ही खाली ओढावं. Now the first thing what I want to highlight over here is आणि कुठली पहिली गोष्ट मी तुम्हाला इथे दाखवत आहे. imagination is one function of your mind. आणि कल्पना करणं हे तुमच्या मनाचं एक कार्य आहे. Now don't think imagination is devilish. आणि असं विचार करू नका की कल्पना करणं हे सैतानी आहे. No. नाही. This is one of the abilities that God gave you in your mind. आणि पण ही देवाने दिलेली क्षमता आहे तुमच्या मनाला. To imagine. कल्पना करणे. To visualize. म्हणजे कल्पना करून दृश्य रूपात पाहणे. This is God's ability.
ही देवाने दिलेली क्षमता आहे. Now remember, in the creation of God, devil was nowhere involved. आणि निर्मितीमध्ये सैतान कुठेही नव्हता. So this part or this function of your mind of imagining आणि तुमच्या मनाचं जे कल्पना करण्याची क्षमता आहे is God given. ती देवाने दिलेली आहे. Many times when you close your eyes and you think in your mind, you can imagine many things. आणि जेव्हा तुम्ही डोळे बंद करता तेव्हा तुम्ही मनामध्ये अनेक गोष्टींची कल्पना करता, त्याचं चित्रण करता. Now this imagination, as I said, is God given. आणि जसं मी सांगितलं की हे कल्पना करणं हे देवाने दिलेली क्षमता आहे. But after man fell, पण मनुष्य पडल्यानंतर, and as I said, the devil could defile the soul of man through sin. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं की सैतान मानवाच्या जीवाचं दूषितपणा करू शकतो मनाद्वारे. So your imagination can go in both directions now. आणि तुमचं जे कल्पना करण्याची क्षमता आहे दोन भागामध्ये दोन दिशेला जाऊ It शकते. can go in any direction. It can go towards good. It can go towards bad. आणि ती कल्पना करण्याची क्षमता एक तर चांगल्या भागात जाईल किंवा वाईट. You can imagine good things तुम्ही चांगल्या गोष्टी सुद्धा कल्पना करू शकता and you can imagine bad things also. आणि ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्याची सुद्धा तुम्ही कल्पना करू शकता. Why? का? It's the result of the fruit of good and evil. का? कारण त्याचं तो कशाचा परिणाम आहे तर चांगल्या बऱ्या वाईट ज्ञानाच्या झाडाचा फळाचा. Now, we'll not touch that topic now. आणि त्या विषयाकडे आपण आता जाणार So, आहोत. imagination is one God-given ability to man. आणि मानवाला देवाने दिलेली कल्पना करण्याची क्षमता ही एक देणगी आहे. Now, because of sin, आणि पापामुळे this imagination got defiled. आणि हे जी कल्पना करण्याची क्षमता आहे ही दूषित झाली. And many times, we lose our control of our own mind and we start imagining things which we should not be. आणि अनेक वेळा आपल्या मनावरचा ताबा आपण गमावतो आणि ज्या गोष्टी आपण नाही कल्पना केली पाहिजे अशा गोष्टी आपण कल्पना करायला सुरुवात Now, करतो. I am talking to believers. आणि मी हे विश्वासू लोकांविषयी बोलत आहे. I'm not talking about unbelievers. मी अविश्वासू लोकांविषयी बोलत नाहीये. They cannot imagine things of God ते देवाच्या गोष्टींची कल्पना करत नाहीत. because the Bible says they are still blind, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की अविश्वासू लोक अजूनही आंधळे आहेत. spiritually blind, आत्मिकरित्या ते आंधळे आहेत. separated from God. देवापासून वेगळे झालेले आहेत. Now, because our spirits are born again, आणि आपल्या आत्म्याचं पुन्हा नवीन जन्म झाला आहे, we still can imagine few things of God. त्यामुळे आपण अजूनही देवाच्या गोष्टींविषयी कल्पना करू शकतो. Now, this imagining power, आणि ही जी क्षमता आहे कल्पना करण्याची, this verse is talking about, हे जे आपण आता वचन बघितलं ते त्याविषयी बोलत आहे. it says, pull down those imaginations which exalt against God. आणि ज्या देवाविरुद्ध उंच करतात अशा कल्पना ज्या आहेत त्या खाली ओढा. ज्या कल्पना तुम्ही देवाच्या शब्दाच्या विरुद्ध आहेत, की ज्या कल्पना आपण मनात करतो ज्या देवाच्या शब्दाच्या रांगेत येत नाही, बायबल सांगतं या सर्व कल्पनेना खाली ओढा. यू पुल इट डाऊन. त्या सर्व कल्पना तुम्ही खाली ओढा. दॅट मीन्स, याचाच अर्थ, लुक्स लाईक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीक ऑल्सो. आपण हे पुढच्या आठवड्यात सुद्धा पाहूया. दॅट मीन्स, याचाच अर्थ, there are times in a believer's life when they can imagine something which is against the word of God. म्हणजे याचाच अर्थ विश्वासूमध्ये अशी वेळ सुद्धा येते की जेव्हा ते देवाच्या वचनेच्या विरुद्ध काही कल्पना करायला लागतात. Paul is talking to the Corinthians church. आणि पौल हा त्या करंथीकरांची जी मंडळी त्यांच्याविषयी बोलत आहे. He is instructing this to the church people. आणि तो हे कोणाला सांगत आहे तर करंथियन्सच्या मंडळीला सांगत He is आहे. not telling the unbelievers. तो अविश्वासूंसाठी लोकांना सांगत नाहीये. He is telling that you need to take care of the imaginations that come in your mind which are against God.
तो म्हणत आहे की तुम्ही काळजी पूर्वक राहायला पाहिजे की तुम्ही ज्या काही कल्पना करताय, ज्या देवाच्या वचनाविरुद्ध आहेत त्याविषयी तुम्ही काळजीपूर्वक राहायला पाहिजे. Now, don't be shocked to hear this. आणि धक्का बसून घेऊ नका जेव्हा तुम्ही हे ऐकताय. Don't say, no, I never imagined something against God. आणि असं कधी बोलूच नका की मी देवाच्या वचनाविरुद्ध कधी कल्पनाच केली नाहीये. No, you don't know. तुम्हाला माहित नाही. If you knew the word of God, if you knew the knowledge of God's word, जर तुम्हाला देवाच्या वचनाचं ज्ञान आहे, then you would have been able to discern correctly. मग तुम्ही ते पारखू शकता बरोबररित्या. But because sometimes we lack the word of God in our life, आणि काही वेळेस देवाच्या वचनाचं ज्ञान आपल्याला नाही, many times we take things into imagination, feeling or thinking it is from God. आणि कधी कधी आपण त्या कल्पना देवापासून आहेत अशा ह्याच्याने त्या कल्पना करत राहतो. But in one sense they are against God. पण ते एका बाजूने ते देवाच्या वचनाविरुद्ध आहे. Now I'll give an example. एक मी उदाहरण देतो. In a very simple, take an example of sickness. आता तुम्ही आजाराचं एक उदाहरण घ्या. When you hear something about your neighbors or about someone falling sick, आणि कदाचित तुम्ही ऐकता तुमच्या शेजारचे किंवा कोण आजारी पडलंय, maybe a big sickness, एक मोठा आजार त्यांना झालाय, many times the mind starts thinking and relating it to that sickness, saying that, oh, if this happens to me, what will happen? आणि मग तुम्ही असा विचार करायला लागता की हा जर रोग कदा मला झाला तर काय होईल. And you start imagining things. आणि मग तुम्ही त्याच्यावरच विचार करता आणि त्याच्यावर कल्पना करायला लागता. The first imagination, or slowly start going into depth, you start accepting it for your life. आणि जेव्हा तुम्ही त्याच्यावर विचार करायला लागता, कल्पना त्याच्यावर करायला लागता, तर हळूहळू तुम्ही ते स्वीकारायला लागता. That imagination starts becoming a kind of a reality for you. आणि ते जे कल्पना करणं आहे ते आता तुम्हाला सत्यामध्ये वाटायला लागतं. The Bible is talking about put down these kind of imaginations immediately. आणि पवित्र शास्त्र हे सांगतं की अशा प्रकारचे ज्या कल्पना आहेत, ते विचार आहेत, ते तुम्ही लगेच खाली टाकून द्या. How? कसं? How do you do it? तुम्ही हे कसं करताल? The Bible says, bring it into the captivity of Jesus Christ. त्यांना ते येशू ख्रिस्ताच्या कॅप्टिव्हिटी म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या बंधनात आणा, त्याच्या वासात आणा. Now, I'll give you this in a simple way. एक सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला हे सांगतो. Any thought, कुठलाही विचार, or any imagination, कुठलीही कल्पना, which you do, जे तुम्ही करता, which is anti word of God, जी देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध आहे, which is anti God, जी देवाविरुद्ध आहे, it needs to be brought into captivity. ती तुम्हाला ती जी कल्पना आहे ती एका बंदिवासात आणली पाहिजे, बंदिस्त केली पाहिजे. Why God is saying this? आणि देव असं का बोलत आहे? We've got very short time. I'm going to wind up a little faster. मी थोडाच वेळ आहे, मी पटपट सांगतो. Why God says bring it into captivity? देव असं का म्हणत आहे की त्याला बंदिस्त करा? Why these thoughts and imaginations must be captivated? आणि हे विचार आणि ह्या कल्पना का बंदिस्त केल्या पाहिजेत? You can imagine, suppose a person is in prison. तुम्ही बघा की एखादा मनुष्य तुरुंगामध्ये आहे. Can he become free? तो मोकळा होऊ शकतो का? No, he is gone into prison. तो आता त्या कैदखान्यात गेलेला आहे. ज्या व्यक्तीने चोरी केली, ज्या व्यक्तीने खून केला, आता तो बंदिस्त झालेला आहे. तो आता पुन्हा खून करू शकत नाही, चोरी करू शकत नाही. का? कारण त्याला बंदिस्त करण्यात आलं. बायबल सांगतं जे विचार देवाच्या विरुद्ध आहे, देवाच्या शब्दाच्या विरुद्ध आहे, देवाच्या सत्याच्या विरुद्ध आहे, त्या सर्व विचारांना बंदिस्त आणा. याचा अर्थ की त्या विचारांना पुन्हा त्या प्रकारे तुमच्या जीवनात कार्य करण्यास जागा देऊ नका. त्याला बंदिस्त आणणं म्हणजे त्याचं कार्य बंद करणं, थांबवणं.
Now, what is the sign that the thoughts which are anti-God, anti-word of God have come into captivity? आणि कशाने तुम्ही समजताल की ते जे कल्पना आहेत ते विचार आहेत ते आता बंधनामध्ये आलेत, बंदिस्त झालेत ते? The time when you start fighting these thoughts with the word of God, आणि जेव्हा तुम्ही या विचारांशी देवाच्या वचनानुसार त्याच्याशी झगडा कराल, initially you may feel, oh, I have prayed, I have resisted the devil, I have resisted this thought, now it will not come. No, it may not happen, it will come back again. आणि तुम्ही जेव्हा म्हणताल की मी आता देवाच्या वचनानुसार ह्या सैतानाचे विचार आहेत त्याला बांधलेलं आहे, ते आता मला पुन्हा येणार नाही, ते पुन्हा येतील. After some days, months, it will come back again. काही दिवसांनंतर, महिन्यांनंतर ते विचार पुन्हा येतील. Now, try and understand this. आणि समजून घ्या, these thoughts can stop or they can go into captivity only when you hold on to the word of God till the last. आणि हे जे विचार आहेत ते थांबले जातील किंवा ते बंदिस्त होतील केव्हा, जेव्हा तुम्ही शेवटपर्यंत देवाच्या वचनावर दृढ राहतात, धरून राहतात. The time these thoughts stop, आणि ज्या क्षणी हे विचार थांबतील, that means you have become firm on the word of God. याचाच अर्थ तुम्ही देवाच्या वचनावर आता दृढ झालेला आहात. Now, understand this, the devil is always a trial taking person. आणि हा शैतान आहे, नेहमी काही ना काही ट्रायल घेत असतो. He will keep coming and he will keep testing you. आणि तो येत राहतो आणि तुमची परीक्षा घेत राहतो. But when you have become firm on the word of God, पण जेव्हा तुम्ही देवाच्या वचनावर दृढ राहता, when these thoughts stop, मग तेव्हा ते विचार थांबतात. that's the time you know that that thought has gone into captivity. मग तेव्हा तुम्ही समजून घ्या की तो विचार आहे तो बंदिवासात गेला आहे. If you get those thoughts, fight that fight of faith. जर तुम्हाला हे असे विचार आले तर तुम्ही विश्वासाची चांगली लढाई लढा. When you have those imaginations, pull it down again. जर तुम्हाला ते कल्पना ते विचार येत असतील तर ते खाली ओढा. How? कसं? What the word of God says, talk against it. आणि जे देवाचं वचन सांगते त्याच्या विरुद्ध ते बोला. If that imagination is saying you're sick, talk the word of God, I'm healthy. आणि जर ते कल्पना शक्ती तुम्हाला सांगत असेल की तुम्ही आजारी आहात तर देवाचं वचनानुसार बोला की मी आजारी नाही, मी निरोगी आहे. If the thought comes you are under a curse, talk the word of God, Jesus set me free from every curse. आणि जर ते कल्पना शक्ती तुम्हाला सांगत असेल की तुम्ही कुठल्या तरी शापाखाली आहे तर तुम्ही तो विचार बोला की प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला प्रत्येक शापातून मुक्त केलं आहे. Now, there is only 1 minute remaining. We are going to close and afterwards we'll just pray quickly. We can join back and we'll pray. आणि आता 1 मिनिटात संपेल, आपण पुन्हा जॉईन करूया, आपण प्रार्थना करूया. आणि so this process is called training your mind, training your soul. आणि ही प्रक्रिया आहे त्याला आपण आपल्या मनाचं ट्रेनिंग म्हणू शकतो, जीवाचं ट्रेनिंग म्हणू शकतो, प्रशिक्षण. Okay, we'll disconnect, we'll join back in 1 minute.